لبیک یا زہرا جزاک اللہ لبیک یا زہرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. پروردگار عالم سورہ حج کے آیت نمبر 32 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، اس کی تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہے. ناظرین کرام، اولاً آپ سے یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اس آیت کے ذیل میں شاعر اللہ سے کیا مراد ہے. تو اگر آپ تفسیر نمونہ کا مطالعہ کریں گے تو اس سے ثابت ہوگا کہ شاعر اللہ سے مراد مناسک حج ہیں، خود خانہ کعبہ ہے، ارکان قربانی ہے، اور صفا و مروہ کے درمیان چلنا ہے، اور اس طرح کے تمام مقامات جو وہاں پر موجود ہیں وہ سب اس سے ثابت ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ مقامات یا مناسک حج کس سے مربوط ہیں؟ مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان چلنا یا عرفات یا میدان منی، یہ سب کسی نہ کسی سے مخصوص ہے، جس میں ہمارے نبی جناب ابراہیم سے مخصوص ہے، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے سے مخصوص ہے. تو اب سوال یہی ہے کہ جب ایک نبی سے مخصوص علامتیں، ان کی نشانیاں شاعر اللہ میں شامل ہو سکتی ہیں، تو جو فخر انبیاء ہو، سید الانبیاء ہو، اس کی بیٹی کا روضہ شاعر اللہ میں کیوں نہیں شامل ہو سکتا؟ تو اولاً ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اپنے ناظرین کرام کو کہ جنت البقیع اصل میں پہلے بقیع نام سے ایک ایسی جگہ کہ جو ایک باغ تھا جہاں پر درخت موجود تھے. بعض کتابوں میں جب میں نے اس نام کا ترجمہ دیکھا تو وہاں پر اس کے معنی موجود تھے کہ جہاں پر جنگل اور بعض درخت موجود ہوں تو اس کو کہا جاتا تھا بقیع. لیکن اس کو جنت البقیع کب کہا گیا؟ کہ جب اس میدان میں، اس جنگل میں بابرکت شخصیات کی قبریں آ گئیں، لہٰذا احترام میں اس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت البقیع میں کس کی قبریں ہیں؟ جنت البقیع میں خود شہزادی کونین کی قبر ہے، اور اس کے بعد مولا کائنات کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، خود مادر جناب عباس کی قبر ہے، اور روایتوں میں نقل ہے کہ تقریباً 12,000 شہدائے احد کی قبریں وہاں پر موجود ہیں. اسی طریقے سے ازواج رسول کی بھی قبریں موجود ہیں، اصحاب رسول کی بھی قبریں موجود ہیں. اتنی ساری قبریں وہاں پر موجود ہیں، لیکن پھر بھی بعض ایسے انسان کے جنہوں نے اپنی ضمیر کو بیچ ڈالا تھا، اور چند لوگوں کے ورغلانے اور بہکانے کی وجہ سے ان لوگوں میں پہلا نام ابن تیمیہ کا بھی آتا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب. یہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے کہنے پر تقریباً 15 مفتیوں نے فتوے دیے مزار جنت البقیع کو منہدم کرنے کے، جس کے سبب جنت البقیع کے روضے کو اور ان کے مزارات کو منہدم کر دیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ جب جنت البقیع کے روضوں کو مسمار کیا گیا، گنبد کو مسمار کیا گیا، تو یہ کب ہوا؟ 21 اپریل 1926 ہجری میں جنت البقیع کا انہدام واقع ہوا، جس کو ہم اردو میں 8 شوال کی تاریخ ہم نے طے کی ہے، اور اس میں ہم یہ سوگ مناتے ہیں. لیکن یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ سانحہ ایک مرتبہ جنت البقیع کے خلاف نہیں ہوا، بلکہ متعدد مرتبہ دشمنان اسلام، دشمنان دین کوشش کرتے رہے کہ وہ جناب بطول کے روضے کو مسمار کریں. لیکن جب 15 مفتیوں نے اور ان جیسے ضمیر فروش مفتیوں نے فتوے دیے، تو اس کے سبب اس طریقے سے بڑے پیمانے پر ان روزوں کو مسمار کیا گیا، اور جس کی یاد آج ہم منا رہے ہیں، اور گزارش بھی کر رہے ہیں کہ سعودیہ حکومت ہمیں یا تو خود وہ
तामीर नौ की इजाज़त दें या फिर वो खुद तामीर कराएं। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस यानी अक़वाम मुत्तहिदा का एक रूल है, एक कानून है जो आलमी सतह पर यह कानून तय पाया था कि वो जगहें जो मुक़द्दस जगह हों उन जगहों को मिस्मार करने का हक, मुनहदिम करने का हक किसी को नहीं है। और अगर कोई ऐसी जगह और ऐसा मकाम कि जिसको मुनहदिम कर दिया जाता है तो यूनाइटेड नेशंस ये कहती हैं कि उसके तामीर नौ के लिए उनको कोशा होना चाहिए। इसी कानून के तहत दुनिया के तमाम मुसलमानों से मेरी गुजारिश है कि कम अज कम आपको आवाज उठाना चाहिए कि जन्नतुल बकी के तामीर नौ हो जाए और जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह हम सब वहां पर इमाम ज़माना की माइयत में हाजिर हों, ज़ियारत पढ़ें, ज़ियारत करें। एक बात और बड़ी तेजी से मशहूर हो रही है और ये बिदअत उन दुश्मनाने इस्लाम की है कि जिनका अकीदा ये है, और यह अकीदा वही है कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का अकीदा था कि रोज़ों के करीब ना जाएं, रोज़े को बोसा ना दें, उससे तवस्सुल ना करें, और इस तरह से बहुत सारे उनके फासिद अकीदे जो मज़हब इस्लाम में वारिद हुए हैं। उसकी तरदीद के लिए दो दलील देना चाहता हूँ अपने नाज़रीन की खिदमत में। पहली दलील इमाम बुखारी। अब सवाल यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ये पहले थे या इमाम बुखारी पहले थे? नाज़रीन आप तय करें, इमाम बुखारी पहले थे या अब्दुल वहाब पहले थे? तो इमाम बुखारी की एक रिवायत है, उन्होंने अपनी किताब, उनकी एक किताब जो बहुत मशहूर ज़माना किताब है और अहले सुन्नत का एक अहम रुकन भी है, सही बुखारी, लेकिन उनकी एक और किताब है जिसको अल अदबुल मुफरद के नाम से जानते हैं। उसी किताब में रिवायत है, इमाम बुखारी ने लिखा है, जिसके रावी का नाम है अब्दुल्ला बिन उमर। वो कहते हैं कि एक मर्तबा उनके पैर में सूजन हुई और काफी तकलीफ हो रही थी। उनके करीब में उनका एक चाहने वाला भी मौजूद था। उसने जब उनकी तकलीफ को महसूस किया तो उसने कहा कि आपकी निगाह में जो सबसे ज्यादा महबूब और अजीज जात हो उसका नाम ले और उसके नाम के बरकत से इंशाअल्लाह ये सूजन और ये दर्द, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। रिवायत ये कहती है, खुद इमाम बुखारी लिखते हैं कि उनका जुमला था या मुहम्मदा। जैसे ही उसकी जबान से या मुहम्मदा का जुमला सादिर हुआ वैसे ही उसके पैर में जो सूजन थी वो गायब हो गई, तकलीफ भी दूर हो गई। अब मेरा सवाल यह है कि मुझे ये बताएं, क्या ये शिरक है या नहीं? सुनाने कुबरा में हाफिज बहकी लिखते हैं, इसके भी रावी वही हैं कि जो अभी मैंने पहली वाली रवायत आपके सामने बयान की। अब्दुल्लाह बिन उमर वो कहते हैं कि मैंने रसूल को ये कहते हुए सुना कि काला रसूलुल्लाह, रसूल फरमा रहे थे कि मन हज्जा फजारा कब्री बाद मौती काना कमन ज़ारा फी हयाती। मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद जिसने भी हज के फौरन बाद मेरे कब्र की ज़ियारत की वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उसने मेरी जिंदगी में ज़ियारत की। अब मेरा सवाल है उन बेहुदा फिक्र रखने वाले अब्दुल वहाब के हराम के टुकड़ों पर पलने वाले अफराद से कि आप मुझे बताएं क्या ये शिरक है या नहीं है? रसूल ने फरमाया कि जिसने जिंदगी में मेरे मरने के बाद मेरी कब्र की ज़ियारत की उसकी ज़ियारत वैसा ही है कि जिसने मेरी ज़ियारत जिंदगी में की। तो क्या ये शिरक है? अगर ये शिरक नहीं है तो फिर कब्र को चूमना, ज़ियारत करना ये सब शिरक नहीं है, ये बिदअत है उन दुश्मनाने दीन और दुश्मनाने इस्लाम की। लिहाजा आखिर में मेरी गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि आप सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए, इसलिए कि जन्नतुल बकी में सिर्फ आले रसूल की कब्र नहीं है, सिर्फ शहजादिए कौनैन की कब्र नहीं है, बल्कि वहां पर अज़वाज रसूल भी मदफून है, वहां पर असहाबे रसूल भी मदफून है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को एक साथ मिलकर आवाज उठानी चाहिए। और मेरी आखिर में गुजारिश है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से कि हमारे इस नहीफ सी आवाज को सऊदीया हुकूमत तक पहुंचाएं ताकि जल्द अज जल्द शहजादिए कौनैन के रोजे की तामीर नौ हो और हम इंशाअल्लाह इमाम ज़माना की मायत में वहां पर अज़ादारी करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व